Hello, my name is Eugene, and this is Speak English Like Native. Let's continue reading. How was your sister dressed? Asked Holmes. She was wearing her nightdress. In one hand, she was holding a box of matches, and in the other, burnt match. So she had lit a match to see around her, said Holmes. That could be important. Was the cause of her death ever discovered? No, replied Miss Stoner. Nobody could find out how she died. Her body was not marked in any way. The doors and windows of Julia's room were locked. The chimney was built so that no one could climb down into the fireplace from the roof. Nobody could get in or out of her room. So Julia must have been alone in her bedroom. But what about her strange words, the speckled band? Asked Holmes. What do you think she meant? I don't know, said Miss Stoner, but perhaps she meant a band of people. Gypsies were camping near the house. Many of these gypsies wear handkerchiefs on their hats. These handkerchiefs have a design of spots or speckles. So perhaps Julia was trying to describe the band of gypsies. Переклад. Як була одягнена ваша сестра? To get dressed – бути одягненим. Запитав Холмс. Вона носила, she was wearing her nightdress, свою нічну сорочку. В одній руці вона тримала коробку сірників і в іншій спалений сірник. Тому вона запалила сірник, щоб дивитись навколо себе, сказав Холмс. То могло бути дуже важливо. Important – важливо. Була причина її смерті – death, коли-небудь ever discovered – відкрита. Ні, відповіла міс Стоунер. Ніхто не міг find out – фразове дієслово, find out в значенні вияснити, як вона померла. Її тіло не мало жодних відбитків. Marked. To be marked – бути позначеним. В даному реченні в значенні її тіло не було позначено в жодному виді. In any way. В жодному виді. Двері та вікна її кімнати Julia's window, Julia's room. Зверніть увагу, Julia's, апостроф S, присвійний відмінок, так позначається, кімната чия, Julie, була зачинена. Димохід був побудований так, що ніхто не міг залізти, climb down, залізти вниз, в камін через кришу. Ніхто не міг get in, зайти всередину, or get out, вийти з її кімнати. Тому Джулія повинна була бути одна в її спальні. Але щодо її дуже дивних слів, пістрява стрічка, запитав Холмс. На вашу думку, що це значить? I don't know. Я не знаю, сказала міс Стоунер. Але, можливо, вона мала на увазі групу людей. Цигани, які кемпували біля будинку, багато цих циган носять платки на їх головах. Ці платки мають вигляд spots, краплин, або speckles, або цяточок. Тому, можливо, Джулія намагалась описати групу циган. Продовжуємо. Holmes looked doubtful. Please go on, he said. Julia's died 2 years ago, said Miss Stoner. Since her death, I've been very lonely. But recently, a dear friend of mine asked me to marry him. We are getting married very soon, but 2 days ago, some builders arrived at Stoke Moran.
The builder started to knock a hole through my bedroom wall. So I had to move out of my room and into Julia's room. I've been sleeping in her bed. Miss Stoner stopped for a few moments. Then she said, Mr. Holmes, last night I heard a terrible sound. What was that? I asked. It was a whistle, Dr. Watson. A low, clear whistle. The same sound Julia's heard for several nights before she died. Переклад. Холмс виглядав сумнівно. Будь ласка, продовжуйте. Go on. Продовжувати. Він сказав, Джулія померла 2 роки тому, сказала міс Тонер. З того часу, коли вона померла, я була дуже самотня. Lonely – самотня. Але недавно дуже дорогий друг мій попросив мене одружитись. Ми одружимось дуже скоро. Але 2 дні тому будівники, some builders, деякі будівники прибули в Стоук-Морен. Будівники почали вибивати дірку через кімнату, через стіну моєї кімнати. Тому я повинна була виїхати з моєї кімнати і переїхати в кімнату Джулії. Присвійний відмінок, апостроф С, кімната Ча, Джулії. Я спала в її ліжку. Міс Тонер зупинилась на декілька моментів. Потім вона сказала, містер Холмс, минулої ночі я почула дуже страшний звук. A terrible sound. Страшний звук. Що то було? What was that? Я запитав. Це був свист, доктор Ватсон. Дуже низький, чіткий свист. Такий самий, який почула Джулія декілька ночів перед тим, як вона померла. Продовжуємо. Holmes and I look at each other in astonishment. What did you do? asked Holmes. I jump out of bed and look around me, replied Miss Stoner. But it was dark, and I couldn't see anything. At daylight, I went to the station and caught the train to London. I knew I had to see you, Miss Holmes. You are the only man who can help me. But I can only help you if you tell me everything, said Holmes. You have not told me everything, Miss Stoner. What do you mean? asked Miss Stoner in surprise. Holmes didn't answer. He took hold of Miss Stoner's arm and pushed her sleeve. I saw 5 red marks on her arm. They were the marks of 4 fingers and a thumb. Somebody had held Miss Stoner's arm tightly. Your stepfather has hurt you badly, said Holmes. Miss Stoner's face became red. Переклад. Холмс і я подивились на один одного з здивуванням. Astonishment. Здивування. Що ви зробили? Запитав Холмс. Я вскочила з ліжка і подивилась навколо себе, відповіла міс Тонер. Але було темно, і я не бачила нічого. I couldn't see anything. At daylight, коли при денному світлі, я пішла до станції і спіймала потяг до Лондону. Я знала, що я повинна була побачити вас, see you, містер Холмс. Ви тільки єдина, the only man, людина, яка може мені допомогти. Але я можу тільки допомогти вам, якщо ви скажете мені все, everything, сказав Холмс. Ви не сказали мені всього, міс Тонер. Що ви маєте на увазі? Запитала міс Тонер з здивуванням. Холмс нічого не відповів. Він взяв за руку містер Стонер і відкинув її рукав. Я побачив 5 червоних слідів на її руці. Вони були сліди 4 пальців і великого пальця. Хтось тримав містер Стонер за руку дуже міцно, tightly. Ваш відчим спричинив вам дуже сильну біль, сказав Холмс. І лице міс Тонер
became стала red червоним. Прислівний відмінок, апостроф s закінчення, обличчя чиє, міс Stoner. Окей. We are going to continue next time. Ми будемо продовжити наступного разу, тому приєднуйтесь and see you next time. Have a good one.